ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। माटी का क्या तो स्वामी, मानस की गतेरी। तो मैं आया सरनी आया, भरोसे आया जो पावै त्यो रखो स्वामी। मार्ग गुरहे पठाया, दिल हो मोहब्बत जिना से सच्चा। जिन मन होर कांडे कचिया। रते सिख खुदाए रंग दीदार के, बिसरिया जिन नाम ते कोई पार किए। रते से जे मुख ना मोड़ाना, जिन्नी सजाता समाई। चढ़ चढ़ पौधे कच्चे बिरही, जिना कार नयाई। बेसुमार अथाह गणत तुलै, जो बुलावो नानक दास बोले। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। चौ बोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सम्मन जो इस प्रेम की, दम क्यों होती साठ। रावण उदय सोरंगन है, जिन सिर दीने काट। सम्मन जो इस प्रेम की, दम क्यों होती साठ। रावण होते सुरंग नहीं, जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहा, बीच नाराई होत। चरण कमल मन भेदियो, भोजन सुरत संजोग। प्रीत प्रेम तन कच रहा, बीच नाराई होत। चरण कमल मन बेदेओ, भोजन सुरत संजोग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवास पतित पावन भगत वैचल कृपा निध दया निध करुणा निध गुण निध सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह
तिन्हां दी अपार मेहरामत है, अथाह बख्शिश है, बेअंत तरस है, जो सतगुरु साहिब जी ने सानू सब नूं बख्शिश करके सतसंगत रूप में जुड़ बैठ के शब्द की साधना करन दा अपने जीवन के अध्यात्मिक मनोरथ नूं प्राप्त करन दा बख्शिश भरिया अवसर बख्शिश करके नवाजिश की है जी। आप जी बड़े सुभाग्यशाली हो जो सतसंगत विच जुड़ बैठ के अपने मन बुद्ध चित्त सुरत की गुरु शब्द के कीर्तन शब्द की विचार के नाल उचेरी घाड़त घड़न का यतन कर रहे हो। सतगुरु साहिब की बाणी के अंतर्गत बख्शिश करते हैं भगत रसना द्वारा दिल मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांटे कच्चिया। प्रेम दुनिया की सब तो अमोलक वस्त कही जाती है, अमोलक इसका दर्जा है, पर गुरु भगत बाबा फरीद साहब की कोशिश करते हैं दिल मुहब्बत जिन, जिन्हों ने अपने धुरंधर तो अपनी भावना समर्पण त्याग ते सब प्रकार की हौमे का त्याग करके अपने प्रीतम के चरणों को पकड़िया है ते अपना बाकी सारी होंद का अपने होने का ख्याल ही छड्ड दिता है ते केवल एक दे विच ही अभेद हो गया। बाबा फरीद साहब जी कहते यही सच्चे अगे जा सकते हैं, नहीं तो संसार में ऐसे बड़े मिलते हैं मूँह के उपर बड़े जुबान के उपर बड़े मिठे बड़े स्नेह भरे वाक ने, फिरते की भावना कुछ होर दी है, जोड़े बिल्कुल अंतरीवी भाव ने वो किसी होर तरीक़ा के भाव के जीवन के बहुत भूमिकावां बड़िया रखियां। तो बाबा फरीद साहब जी कहते दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, ते जिहड़े गुरसिख सतगुरु की सतसंगत विच रोजाना जुड़ते हैं, सतगुरु की चरण शरण का ओट आसरा लेंदे हैं, उन्हां दा जीवन दिलों मुहब्बत वाला बन जाता। जिमें जिमें शब्द के नाल अपनी प्रीत पाउंदे ने। आप जी बड़े सुभाग्यशाली हो जो ऐसा निर्मल यत्न करके गुरु की मेहरामत के पात्र बनते हैं। सतगुरु की कृपा सदका सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी की पावन रसना तो उचारण बाणी चौबोले जो गुरु साहब जी ने 11 श्लोकों के दोहरिया के रूप में सानू बख्शिश की है। पावन बाणी की व्याख्या के नाल जुड़न का यत्न करिए जी। पावन बाणी की व्याख्या आरंभ करने तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौबोले महला पंजवा। रागवत बाणी के अंतर्गत तो बाद आप जी ने सिलसिलेवार बाणियां की तरतीब बारे जानते हो। भाव के जो जैजाबंती राग समाप्त होता है उस तो बाद श्लोक संस्कृत की पहले तो 5वें पातशाह, उस तो बाद महला पंजवा गाथा, उस तो बाद हुणे महला पंजवा, इस तो अगे चौबोले बाणी की बख्शिश गुरु अर्जन देव साहब जी की मुबारक रचना तो गुरु साहब जी ने सानू जीवां नूं शब्द की साधना करने लई बख्शिश की है। चौबोले का हुंदा है 4 बोलों वाला भाव। जिमें आप जी बेनती चौपाई का पाठ करते हो वो एक बंदियाँ 4 तुक्कां होंदियां ने, पर इत्थे सरलेख भावें चौबोले है पर गुरु साहब जी ने दोहरे स्वरूप की वरतों की है। चौबोले का भाव है कि जिहदे जिहड़ी अपने अध्यात्मक भाव वाली या मन के भाव वाली गल है उन्होंने 4 तुक्कां दे विच कहा जाता है। इस तरह का चौबोले एक शब्द का नाम भी है जिन्होंने चतुरंग कहा जाता है। इसे प्रकार चौबोलियां दे विच गुरु अर्जन देव साहब जी बख्शिश करते फरमाते हैं एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक अकाल पुरख जो निर्गुण स्वरूप करके एक है, ओंकार स्वरूप करके सरगुण स्वरूप करके जब प्रकाशमान होता है ये सारे ब्रह्मंड की होंद वो तो सिरजित होंगी है। तो ओंकार स्वरूप करके वो अपनी सारी रचना विच सदीव मौलदा है, तो सारी रचना को हुक्म करके अपने अधीन
ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਐਸੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਠ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੇ, ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ, ਗਨਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਦਾਮਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲਾ ਸੰਮਨ ਮੂਸਨ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੰਮਨ ਤੇ ਮੂਸਨ ਭਾਵ ਕਿ ਅਤੇ ਜਮਾਲ ਤੇ ਪਤੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਮੂਸਨ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਮੂਸਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਮਨਸ, ਚੰਗੇ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੂਸਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੂਚਣ ਭਾਵ ਕਿ ਬੁਰੇ ਮਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸ਼ਲੋਕ ਦੋਹਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਮਨ ਜਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਠ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਮਨ ਜਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਮ ਕਰਕੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਉੱਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨਹਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੰਕਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਤਪੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਉਤਪੱਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
नहीं किया जा सकता। हुण इस वाक को थोड़ा गहरा समझण का यत्न करिए। प्रेम उस अवस्था का नाम है जिथे जाके मनुख की हस्ती समर्पण त्याग के सहित ते बिल्कुल अपनी होंद के सारे पछारां नूं छड्ड के शून्य हो जाती है। ते जिहदे नाल प्रेम हुंदा है मनुख उहदे विच अभेद होया ही जानदा है ते अपनी हस्ती उहदी कोई बाकी नहीं रहिंदी है। तो इसे करके गुरु साहब जी कहते सम्मन जाओ इस प्रेम की। तो जिहड़ी अकाल पुरख प्रीतम के नाल प्रेम की गल कही जाती है तो गुरु साहब जी कहते वो किसी दम के नाल वस विच नहीं आ सकती। हुण दम के भी दो तीन भाव हो सकते हैं। दम का भाव यह है कि ज्ञान के तल से बड़ी सूझ प्रगट कर ली जाए कि फिर कितने प्रेम की गल समझ आ जाए। गुरु साहब जी कहते ऐसा भी नहीं है, ज्ञान के नाल भी समझ आने वाली नहीं। बहुत वड्डी धन संपदा एकत्रित करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾए। गुरु साहब जी कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस करके ये वस किवें आएगी तो ये बाहरी जड़ा, क्योंकि प्रेम दे विच बाहरी कुछ भेट नहीं किया जा सकता। प्रेम दे विच जिहड़ी साडी अंतरीव भावना है वही भेट की जा सकती। इसे करके गुरु साहब की बाणी जो वाक आउंदे ना मन विच सतगुरु के पास, या बाबा फरीद साहब जी कहते दिलों मुहब्बत जिन, ਇਹਦਾ भाव है कि अपना अंदरून सौंपिया जाता है किसी दूजे। अपना अंदरीवी जिहड़ा सारा पसार है वो दूजे के अगे समर्पित किया जाता है। इस करके कि वो देह निहो है वो होंद चंगी लगती है। तो गुरु साहब जी कहते सम्मन जाओ इस प्रेम की, ये जी प्रीत की साधना है। क्योंकि हुण प्रीत की साधना उपर गुरु साहब जी ने इन्ना जोर क्यों दिता है? इसका एक भाव यह भी है कि इस धरती के विच जे मनुख नूं जिउण दा हुनर सीखना है तो प्रेम के तहत ही सीख सकता है। क्योंकि प्रेम के विच जदों मनुख के अंदर संगीत धड़कता है प्रेम का, तो उदों उन्होंने सारी कायनात मालिक की बख्शिश भरी लगती है। तो जदों बंदा द्वैत विच पिया हुंदा है उन्होंने ये सारी सृष्टि डरावनी लगती है, तो वह किसी नाल भी जीवन का संतुलन नहीं बनता। इस करके किताबे मीरदास दे विच एक जिक्र आउंदा है कि तुहाडी जिहड़ी प्रेम की दृष्टि है वो इस तरह की होनी चाहिए है कि ये नहीं कि तुसीं एक फल या एक पत्ते नूं प्रेम करो, तुहाडा सारे रुख के नाल प्रेम होना चाहिए। क्योंकि वह मूल आधार बीज एक तो उत्पत्त हुई है। इस प्रकार जितनी सानू रचना नज़र आती है, जे असीं कह रही कि मेरा ये स्नेह ये विरोध है तो नाल भी कही जाइए कि मैं प्रेम के मार्ग का पाती हाँ, तो गल संभव नहीं, ठीक नहीं है। कहना पएगा कि समुचता के नाल ही मैं प्रेम करता हाँ। जिवें अकाल पुरख नूं प्रेम स्वरूप दे विच चितवीए तां सृष्टि का कोई जीव भावें साडे अनुसार दुष्कर्मा वाला हो जाता है, पर उन्होंने अकाल पुरख की बख्शिश वो सारी मेहरामत वह वोट आसरा उवें ही व्यापक रहिंदा है। तो गुरु साहब जी कहते सम्मन जाओ इस प्रेम की दम क्यों होती साठ। ये सम्मन संबोधित हो के आखते हैं कि जेड़े प्रीत के मार्ग की साधना है ये दम के नाल नहीं प्राप्त की जा सकती। भाव कि इस प्रकार करके तो गुरु साहब जी कहते रावण होते सुरंग ने जिन सिर दीने काट। रावण ने अपनी प्रीत भावना प्रगट करनी सी शिव के प्रति ते अपना 10 वारी सीस उतार के उन्होंने भेटा किया। तो इस प्रकार गुरु साहब जी कहते अगर गुरु के नाल सतगुरु के नाल अपनी प्रीत दृढ़ करनी है तो अपना सीस उतार के गुरु के सन्मुख भेटा करते। इसका ढंग भी सानू गुरु साहब जी ने बाण के दस्या। अक्सर वाक पढ़ते हाँ जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर थली गली मेरी आओ। बड़ा कई बार एक होर गल है, असी कुछ वाकां नूं किसी होर संदर्भ में वरतना शुरू कर दिता है तो वो जोड़े सरल अर्थ या सहजे समझ आने वाले अर्थ ने वो सानू कई बार जां ठीक नहीं लगते जां साडी पकड़ च नहीं आते। हुण गुरु साहब जी कहते जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ। हुण एक सिख कह दे कि मेरा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों के नाल प्रीत है प्रेम है। हुण इस प्रेम का प्रगटा यदि साधना किवें कीती जाए तो गुरु साहब जी कहते सिर धर तली गली मेरी आओ। भाव कि जिहड़ी तेरी मत है मन है बुद्ध है जीवन के जिन्ने ताण हैं ये समर्पण रूप के गुरु के अगे रख दे। भाव कि बुद्ध है ये द्वारा तू सोचण का समझण का काम करता है ये भी गुरु नूं अर्पण कर दे। तो ये गुरु के ज्ञान का प्रकाश होवे कि तेरी बुद्ध उजली होवे। मन के तहत तू अपने आप के ख्याल लेना है, मन भी सतगुरु नूं अर्पण कर दे। हुण अर्पण करन दा भी ढंग है।
ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਉੱਤੇ ਸੁਰੰਗਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹਰਕਤ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਰਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਵੈਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਗਲੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਬ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਉੱਤੇ ਸੁਰੰਗਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਉੱਤੇ ਸੁਰੰਗਨ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਉੱਤਮ ਭਗਤ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੰਕਾ ਆਦਿਕ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਉੱਤਮ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਭੇਟ। ਇੱਕ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਸਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ। ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਸਤ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਉੱਤੇ ਸੁਰੰਗਨ ਹੈ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾਮ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਕ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕੀ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਜਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੁਕਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੁਲਾਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
वो एक जानवर वांग अपने पैर अगे हथ बाਹਾਂ लगा के ते अपने बच्चे नूं उपर सवार करवा लैंदा है। सिर्फ बच्चे नूं मन दा उल्लास आ जाए, उसदा चित्त प्रसन्न हो जाए। तो इस प्रकार ये जे दुनियावी अर्थां दे विच जे इस तरह हो सकता है, तो अध्यात्मक अर्थां दे विच भी वो सारा ही समर्पण करना पैंदा। तो गुरु साहब जी कहते समर्पण करने के लिए ये है कि जिवें रावण वर्गे जिहड़े वड्डे हन देवतागण उन्हां वांग अपने जीवन की भेंट कर दी जाए। तो भेंट करने का मतलब है, आनंद साहब की बाणी ने समझाया सारा कुछ। ये श्रवणों मेरे सच है सुनना नौ बिठाए कि अपना सारा जीवन गुरु प्रीत वाल, कन सुन गुरु की गल, नेत्र दर्शन कर गुरु का, जिहड़ी नासिका है वो गुरु चरणों की सुगंधी को ग्रहण करे। तो गुरु साहब जी कहते इस प्रकार प्रीत की साधना एडी वड्डी है। प्रीत प्रेम तन खच रहा बीच नाराई होत। हुण गुरु साहब जी कहते जिहड़े इस साधना दे विच पै जांदे हन, सरीरक तौर पर जुड़ांगे तो वह किते ना किते भेद रहेगा, शरीर वैसे भी विटण वाले हैं। तो गुरु साहब जी कहते प्रीत प्रेम तन कच रहा। तो जिन्हां दा मन बुद्ध चित्त सारा जीवन प्रीत के नाल जुड़ जाता है, वो इस शिखर ते पहुँच जाते हैं। बीच नाराई होत, भगत साहबाना ने कहा ना, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कि मालक तेरे तो साडे विच फर्क की किया जा सकता है। हुण वो गल उदों ही आखी जा सकती है जदों अकाल पुरख स्वरूप प्रति मनुख ने पूरा समर्पण कर दिता। तो गुरु साहब जी कहते बीच नाराई होत, मतलब जदों प्यारे ते प्रीतम दोवां दी होंद प्रीत करके एक दूजे के नाल जुड़ जाती है, तो वो जरा जिन्ना फर्क भेद नहीं रहिंदा। जिवें नूं गुरबाणी में समझाया गया है कि जल दे विच जल मिलावे तो उन्होंने वखरिया नहीं किया जा सकता कि किहड़ा जल बाद दे विच मिलिया किहड़ा पहला सी। तो इस प्रकार गुरु साहब जी फरमाउंदे प्रीत प्रेम तन खच रहा। हुण ये अभेद होने की अवस्था है। हुण उदाहरण के तौर पर साडा असीं आम करके साडा जीवन है सारिਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ नाम, साडी जात, साडा अहुदा रुतबा, साडा खानदानी प्रभाव, साडी प्रतिभा, ये कुछ वक्रे तौर पर बनया रहिंदा है। अगर साडे विच कोई गुण है तो उन्होंने संसार साडा गुण करके जानदा, ना कि परमेश्वर की बख्शिश करके। तो गुरु साहब जी कहते बीच नाराई होत, पावन गुरबाणी दे विच सतगुरु साहब जी बख्शिश करते हैं, मैं ना ही प्रभ सब किश तेरा। इस गल का भाव की है कि मेरे जीवन में या साडे जीवन में सारी कायनात के जीवन में जिहड़ा भी उत्तम कुछ पैदा होना है वो असल च परमेश्वर का, तो इनू अभेद होने की अवस्था में जानना चाहिए। अभेद का मतलब यह है कि इसे करके गुरु साहब जी कहते ना कि जो कुछ प्राप्त होवे वो तेरा। तो गुरु साहब जी कहते बीच नाराई हो, जिहड़ा प्रीत दे विच जिउण वाला है वो अपनी मर्जी अपना सारा कुछ छड्ड दिंदा है, अपने प्यारे दे ही सारा कुछ धारण करता है। तो इस करके उहदे विच कोई फर्क रह नहीं जाता। तो इस प्रकार जिवें गुरु नानक साहब जी ने भाई लैणा जी नूं आकर कह दिता कि हुण तुसीं केवल भाई लैणा जी नहीं रहे, तुसीं साडे अंग हो गए। जिवें शरीर का कोई अंग अपने आप वक्र नहीं ना किया जा सकता कि अंग के नाल। तो इस प्रकार गुरु साहब जी कहते बीच नाराई होत, जिहड़े प्रीत की साधना में पै जाते हैं, जदों वो प्रीत करके गुरु की शब्द के उपदेश को श्रवण करते हैं तो उन्होंने अपनी सारी होंद मिट जाती है। तो इन्ना निकट जुड़ जाते हैं। तो गुरु साहब जी कहते चरण कमल मन बेदिओ पूजन सुरत संजोग, उन्होंने मन गुरु के चरण कमलों के नाल विध जाता है। इस गल को बुझते किवें हन, सुरत संजोग, जदों अपनी सुरत गुरु चरणों के नाल संजोग भाव जोड़ते हैं। हुण असी सतगुरु के नाल भेद होना, तो गुरु साहब जी ने नुकता दसिया कि पूजन सुरत संजोग, सुरत का संजोग करना पैंदा है। भाव की शब्द की विचार सुननी है तो सुरत करके पूरी तरह चेतन होकर शब्द की विचार को श्रवण करना है, कीर्तन श्रवण करना है। तो अपने भावों को बड़े सजग करके कीर्तन की ध्वनि के रस को मानना। तो गुरु साहब जी कहते सुरत संयोग, जदों मनुख गुरु चरणों के नाल अपनी सुरत जोड़ता है तो उदों उन्होंने प्रेम की खेल समझ आती है। हुण इस गल को सरल जिहा प्रमाण देना होवे, आप जी रहरास साहब की बाणी को रोजाना पढ़ते, ऊडे ऊड आवै सै कोसा तिस पातशाह बजरे, शरिया तिन कमण खलावै कपड़ खुआवै मन में सिमरन
ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਗਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਤ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਰੇ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰੋਸਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਛਕ ਲਓ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਰੀ ਭਈ ਜਰਨਾਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਿਲ ਆ ਗਾਏ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਆ। ਇਸ ਵਾਕ 'ਚ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਹੁਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੂੰ ਦੇ ਭਾਵ 'ਚ ਤੇਰਾ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਬਚੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਵਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਦ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਹੀ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆਪੇ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਪਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਥ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੇਲਾ ਮਜਨੂੰ ਆਸ਼ਕੀ ਚੌਚੱਕੀ ਜਾਤੀ, ਸੋਹਣ ਟੁਕੀਜਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਗੜਾ ਵਾਤੀ, ਮਹੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਤਰਦਾ ਰਾਤੀ, ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਬਖਾਣੀਆਂ ਉਹ ਬਿਰਮ ਪਰਾਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾ ਬਿਰਹੜੀ ਗਾਵਨ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਹੁਣ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਲੈਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਨੂੰ ਆ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਦਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰਦਾ ਰਾਤੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਝੱਕੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਹੋ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਪੂਜਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬੁੱਝ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬੇ ਅਮੀਰਦਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤਾਬੇ ਅਮੀਰਦਾਸ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੁਜਾਖਾਪਣ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਝਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਝੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੰਘਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਗਲੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਮ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਓ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਫਰੀਦਾ ਕਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਹੀ ਬੋਲੀ ਜਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਝਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੂਝਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਬੂਝਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਇਸ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੌਰੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰੀਕ ਕਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰੀਕ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੌਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੌਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਝਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ। ਅਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖੇ ਭੌਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚਰਣਾ ਉਹ ਕੌਲਾ, ਕਿ ਭਾਵ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਚਾਤਰਿਕ ਮੌਲਾ ਕੇ ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋ ਹਰ ਚਰਣਾ ਹੋ ਕੌਲਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਭਿਣ ਭੜਾਹਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤੰਗੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤੰਗੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸਮਾਂ,
ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਨ ਤੁੰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੂਜਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਬੂਲ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ, ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬੁਝਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਜਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਬੀਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਬੀਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਲ ਦਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਝੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੋ ਦੋਹਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਦਾਮ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਟੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੌਟੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਪਿਆਸ, ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਣਾ ਬੜੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,